کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ رات میں آپ نے سونے کی بہت کوشش کی لیکن زیادہ تھاٹس کی وجہ سے آپ سوئے نہیں، یا آپ نے کسی چیز کو گھنٹوں تک انالائز کیا لیکن پھر بھی اس کا سلوشن نکال نہیں پائے؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ڈونٹ وری، آپ اکیلے نہیں ہو۔ اسٹڈی شو کرتی ہے کہ 25 سے 35 ایج کے درمیان 72% لوگ ہر روز اوور تھنکنگ کرتے ہیں، 45 سے 55 ایج کے درمیان 52% لوگ اوور تھنکنگ کرتے ہیں، اور آج میں آپ کی یہی اوور تھنکنگ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں بار بار سوچنا، ضرورت سے زیادہ سوچنا، یا کسی سچویشن، تھاٹ یا پرابلم کے سلوشن کے بارے میں بار بار سوچنا، اس کو اوور انالائز کرنا اور کسی کنکلوژن پہ نہ پہنچنا، یہی اوور تھنکنگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اپنے دوست سے ملنا ہے اور وہ آپ کو میسج بھیجتا ہے کہ وہ بیزی ہے، اسی وجہ سے وہ ابھی آپ سے مل نہیں پائے گا، تو اب آپ اسی کو لے کر ہمیشہ سوچتے رہتے ہو کہ کیا میں نے ان سے کچھ غلط کہا، کیا وہ سچ مچ میں بیزی ہے اسی وجہ سے وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، کیا میں نے ان کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا، تو آپ کس سچویشن کو اوور انالائز کرتے ہو۔ یا مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو اب آپ اسی مسٹیک کو لے کر ہمیشہ سوچتے رہتے ہو، اس کو اوور انالائز کرتے ہو کہ کیا میں ایک فیلئر ہوں، مجھ سے وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، اب آپس میں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو بات اتنی سی ہوتی ہے لیکن اوور تھنکنگ کی وجہ سے بات اتنی بن جاتی ہے، اور اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہم سٹریس، ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے، عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ہم اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر پاتے، ہمارا کانفیڈنس ٹوٹ جاتا ہے، ہم خود پر ڈاؤٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم ایکشن نہیں لے پاتے چونکہ ہم پراپر طریقے سے سوچ نہیں پاتے، تو اسی وجہ سے اس کا امپیکٹ ہماری ریلیشن اور ہمارے کریئر پہ پڑتا ہے۔ اس لیے اوور تھنکنگ کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب سمجھتے ہیں کہ ایسے کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ریزن ہے پاسٹ ایموشنل ایکسپیرینس، مطلب پاسٹ میں ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا تو ہم اسی کو لے کر سوچتے رہتے ہیں، اپنے بیڈ ایکسپیرینسز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ایسا ہوتا تو ٹھیک ہوتا۔ اب وہ پاسٹ ہے، اس کو لے کر بہت وقت گزر چکا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ پریزنٹ پہ ہے اور اسی وجہ سے ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ دوسرا ہے فیئر آف انسرٹینٹی، مطلب آگے کا نہ پتہ ہونا، اگر ایگزام میں فیل ہوا تو کیا ہوگا، اگر بزنس میں لاس ہوا تو کیا ہو گیا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو کیا ہو گیا۔ ہمارا مائنڈ ایسا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہو، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ تیسرا ہے لیک آف کانفیڈنس۔ اوور تھنکنگ کا سب سے بڑا وجہ یہ بھی ہے کہ ہم میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا اور ہم اپنی ابیلٹیز پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کسی سبجیکٹ کو لے کر ہمارے پاس بہت سے معلومات ہوتے ہیں، ہمارے پاس نوٹس ہوتے ہیں، بکس ہوتے ہیں، ہم نے لیکچرز کو ان کے ریلیٹڈ ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اب یہ پرفیکٹ ٹائم نہیں ہے، اب اس کا صحیح وقت نہیں آیا ہے، اسی وجہ سے ہم ایکشن نہیں لے پاتے اور ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ نمبر 4، سیکنگ کنٹرول۔ جب ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہم ہر چیز کو بار بار انالائز کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، کیونکہ ہم دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی ٹرپ پہ جانا ہے تو اب آپ ٹرپ کی ضروریات کو بہت انالائز کرتے ہو، بہت پلان کرتے ہو، سفر کی ضروریات پر گھنٹوں تحقیق کرتے ہو، کیونکہ آپ کو کچھ غلط کرنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے بھی ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ نمبر 5، فیلنگ انکمفرٹیبل۔ جب ہم انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، کبھی اس کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں تو کبھی نیگیٹیو سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو پریزنٹیشن دینا ہے اسٹیج پر تو اب آپ خود کو انکمفرٹیبل فیل کرتے ہو، اگر میں نے کوئی مسٹیک بنائی تو کیا ہو گیا، اگر آڈینس مجھ پہ ہنسے تو کیا ہو گیا، تو اسی وجہ سے بھی ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم رائٹ تھنکنگ کر رہے ہیں یا ہم اوور تھنکنگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ تھاٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تھاٹس ہے تو اسی وجہ سے تو ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے ان 3 چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، چیک یور ایموشنل اسٹیٹ۔ جب بھی آپ سوچ رہے ہو تو سوچتے وقت یہ چیک کرو کہ اگر آپ خود کو انکمفرٹیبل، انسرٹن، انزائٹی اور سٹریس فیل کرتے ہو تو آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہو، لیکن اگر آپ خود کو کام، کانفیڈنٹ اور ڈیسیسیو فیل کرتے ہو تو آپ رائٹ تھنکنگ کر رہے ہو۔ نمبر 2،
चेक योर थॉट पैटर्न। जब आप सोचते हो तो अपने थॉट्स के पैटर्न को चेक करो। अगर आप किसी एक चीज़ को लेकर, किसी एक थॉट को लेकर रिपीटेटिव सोचते हो एंड यू आर गोइंग टू वर्स्ट केस सिनेरियो, और आप किसी चीज़ को ओवर एनालाइज करते हो तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फोकस करते हो और उसको आप मुख्तलिफ एंगल से देखते हो तो आप राइट थिंकिंग कर रहे हो। नंबर 3, टेकिंग टाइम इन एक्शन। अगर आप किसी एक चीज़ को लेकर घंटों तक सोचते रहते हो, अगर आप उसका सलूशन नहीं निकालते या चलो निकाल भी लेते हो तो उसके बाद आप एक्शन नहीं लेते तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी एक चीज़ को लेकर, किसी एक थॉट को लेकर लिमिटेड टाइम में उसका सलूशन निकालते हो और उसके बाद इमीडिएट एक्शन भी लेते हो तो ये राइट थिंकिंग है। अब हम सीखते हैं कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो नंबर 1, आइडेंटिफाई द ट्रिगर। सबसे पहले आपको ये पॉइंट आउट करना है कि ऐसा क्या है, ऐसे क्या थॉट्स या प्रॉब्लम या जो भी है जो आपको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। एक बार आपने ये पॉइंट आउट किया तो अब आप एक पेपर लो और उसको अपने पेपर पर लिखो। अब इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम हो वो सेव होगा, क्योंकि जब आप थिंकिंग करने जा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये चीज़ है जिस पर मुझे सोचना चाहिए। एक बार जब आपने ये लिख दिया तो अब आपने खुद से कुछ सवालात करने हैं कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या फ्यूचर में इसका कोई इम्पेक्ट पड़ेगा या नहीं, या इसका मेरी ज़िंदगी पर पॉजिटिव इम्पेक्ट है या नेगेटिव इम्पेक्ट है। आपने इसके बारे में सोचना है। देखना, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होंगी जो ज़रूरी नहीं थे लेकिन आप उस पर ओवर थिंकिंग करने वाले थे, अपना टाइम ख़राब करने वाले थे और ख़ुद को स्ट्रेस फील कराने वाले थे। अब इसका फायदा ये होगा कि सोचते वक्त आप दूसरे थॉट्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे और प्रॉब्लम का लिमिटेड टाइम में सोल्यूशन निकाल पाओगे। नंबर 2, सेट अ थिंकिंग लिमिट। दिन में एक स्पेसिफिक टाइम मुंतखब करो कि इस वक्त मुझे सोचना है, और बाकी टाइम अगर मुझे थॉट आ भी जाए तो मैं उस थॉट की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा और इसी वक्त पर मैं सोचूंगा। और अपना एक टाइम ड्यूरेशन भी मुंतखब करे कि मैं किसी चीज़ पर 5 मिनट सोचूंगा या 10 मिनट सोचूंगा। याद रखना कि टाइम जितना कम होगा उस लिमिटेड टाइम में आप प्रॉब्लम का सलूशन अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप घंटों तक किसी चीज़ के बारे में सोचो, आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल नहीं पाएंगे और आप ओवर थिंकिंग का शिकार होगे। तो आपने करना ये है कि अपना एक थिंकिंग लिमिट भी मुंतखब करे और एक टाइम भी मुंतखब करे। नंबर 3, लिव इन द प्रेजेंट। अब ज़्यादातर लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसेस पर खुद को रिग्रेट महसूस करते हैं या फ्यूचर के बारे में परेशान होते हैं। पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना सोचो बल्कि प्रेजेंट में जीना सीखो। मिसाल के तौर पर अगर कुछ हफ्तों में आपका एक एग्ज़ाम है और आपने उसके लिए स्टडी नहीं करी है तो अब आप उसके बारे में सोचते रहते हो कि क्या हो गया अगर मैं फेल हुआ। अब आपको पता है कि वो पास्ट है और आप फ्यूचर के बारे में परेशान होते हो। अब इसका सलूशन ये है कि प्रेजेंट में जो भी टाइम आपके साथ बचा है उससे आप फायदा उठाओ और उसको आप प्रोडक्टिव बनाओ और अपने एग्जाम को दे पाओ। अब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, अब आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। पास्ट गुजर चुका है, फ्यूचर अभी पहुंचा नहीं है, इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखो और अपने टाइम से फायदा उठाओ। नंबर 4, कीप योरसेल्फ बिजी। ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग इसी की वजह से करते हो क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, इसी वजह से वो ओवर थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपने खुद को किसी एक्टिविटीज़ में बिजी रखना है। मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग या जॉगिंग, या आप खुद को मेडिटेशन में भी बिजी रख सकते हैं। अब मेडिटेशन में होता क्या है कि आप एक चीज़ पर फोकस करते हो, या आप अपनी ब्रीथ पे फोकस करते हो या किसी साउंड पे फोकस करते हो। किसी भी चीज़ में खुद को मसरूफ रखो, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ओवर थिंकिंग करने का। नंबर 5, कंसल्ट विद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। जब आपको लगे कि ये जितनी भी टिप्स मैंने आपको दी ये आपको फायदा नहीं देने वाले तो अब आपने ये करना है कि खुद को किसी थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है। खुद को किसी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर को भी दिखा सकते हो कि ये प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूँ और वो आपको प्रॉब्लम का सलूशन दे पाएंगे। पूछने में शर्म महसूस ना करो क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। अगर आप इसका सलूशन निकाल नहीं पाए और उसको ओवरकम नहीं पाए तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है।